आप आदर के योग्य हैं प्रभु, आप जय जयकार के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य प्रभु। स्वर्गदूत आपके सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर आपकी उपस्थिति में आपकी जय जयकार और आपकी प्रशंसा, आपकी होसन्ना हमेशा करते रहते हैं पिता। उस स्तुति के योग्य प्रभु आप हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशुआ के नाम से, आमेन 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 आमेन। நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறவே நீர் வாருமே, நிறவே நீர் வேண்டுமே, நிறவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறவே நீர் வாருமே, நிறவே நீர் வேண்டுமே, நிறவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே ஓ நிறவே நீர் வாருமே, நிறவே நீர் வேண்டுமே, நிறவே நீர் போதுமே. ആവിയാനവരേ ഓ ആവിയാനവരേ. ഈ പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ വന്നാൽ പാഴ്നിലമെല്ലാം അത് ഫലവത്തായ നിലങ്ങളായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ये गाना इस प्रकार कहते हैं, जो शून्य है, कुछ भी उपज उधर से नहीं निकल सकता, वहां वैसे जगहों में परमेश्वर फलवंतदाई की ओर चलाएगा. കർത്താവ് വന്നാൽ അസാധ്യമെല്ലാം സാധ്യമായി തീരും. यीशु मसीह आपके जीवन में आने के समय सारा शून्यता को परमेश्वर हटाएगा, കാരണം അവന്റെ നാമം എല്ലാത്തിനും മേലായ നാമമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. क्योंकि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा और उत्तम नाम है. നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலை മാറുമേ, മുടിയാതതും സാധ്യമാകുമേ. ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ വന്നാൽ പാഴായ എല്ലാം സാധ്യമായി മാറും, പാഴായ നിലങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഫലവത്തായ നിലങ്ങളായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. गीतकार कहते हैं, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में आएगा तो सारे शून्य अवस्था को परमेश्वर एक बेदारी की ओर लेकर जाएगा. നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலை മാറുമേ, முடியாததும் സാധ്യമാകുമേ. നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலை മാറുമേ, முடியாததும் സാധ്യമാകുമേ. നിറവേ നീർ വാരുമേ, നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ, നിറവേ നീർ പോതുമേ. ആവിയാനവരേ നിറവേ നീർ വാരുമേ, നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ, നിറവേ നീർ പോതുമേ. ആവിയാനവരേ ഓ ആവിയാനവരേ. ഹല്ലേലൂയ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം മുതൽ അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം വരെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 14 से लेकर 28 तक पढ़ने के समय हम इस प्रकार देखते हैं। അവിടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. वहाँ हम देखते हैं उसका पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आने वाला एक संदर्भ को वहाँ दिखाते हैं। അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കെ വന്നാറെ വലിയ പുരുഷാരം അവരെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों एक बड़ी भीड़ लगी थी। അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്ക വന്നാറെ അവൻ എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്നാദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. वहाँ लिखा है यीशु मसीह चेलों के पास आया, तो कहां से आया उस विषय की ओर हम ध्यान देंगे. അവിടെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, കർത്താവ് വരുന്നത് അവിടെ മറുരൂപ മലയിൽ നിന്നുമാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. और हम 9वां अध्याय के शुरुआत से देखने के समय उस रूपांतरित हुआ पहाड़ की ओर से यीशु मसीह उतर आते हुए देखते हैं. ആ മറുരൂപ മലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അവിടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു മലയാണത്. और उस रूपांतरित जो हुआ पहाड़ में हुआ था, उस पहाड़ का खासियत यही है, यीशु मसीह के रूपांतरण उस पहाड़ में हुआ था. അവിടെ മറ്റൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസിനും യാതൊരു ചാൻസും അവിടെ കാണുന്നില്ല. यीशु मसीह को विचलित करने वाला कोई भी बाधा उस पहाड़ में नहीं देखते हैं. അവിടെ കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. और वहां हम देखते हैं केवल यीशु मसीह और उनके चेले उस पहाड़ में रुकते हैं. അതെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കിയിരുന്നാൽ അവിടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. और यीशु मसीह के सामने आपके घुटनों को टेकने के समय परमेश्वर आपकी महिमा को आपके बीच में प्रकट करेगा. കർത്താവ് തന്റെ ആ മറുരൂപ മലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ മഹത്വത്തിന്റെ കർത്താവിനെ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. 14-ാം വാക്യത്തിൽ उस रूपांतरित पहाड़ से जब उतर के आते हैं तो यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होते हुए हम देखते हैं. അവിടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ തർക്ക വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ ജനമെല്ലാം പരിഭ്രമിച്ച് ഭയത്തോടെ നോൽക്കുന്നു ഈ കർത്താവിനെ. विचलित होकर भ्रमित होने वाला लोगों के बीच में यीशु मसीह उतर आने के समय सब लोग डर से हटते हुए वहां देखते हैं. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, they were amazed at Christ. और यीशु मसीह को देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हुआ करके अंग्रेजी में लिखा है. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പരിഭ്രമിച്ചു, അവരെന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അമേസ്ഡ് ആയി? वहां यीशु मसीह को देखते हुए उन्होंने आश्चर्यचकित क्यों हुआ? കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ അവരവിടെ അമേസ്ഡ് ആകുവാൻ, അവരവിടെ പരിഭ്രമിക്കുവാൻ ഇടയായി. परमेश्वर की महिमा जब प्रकट हुआ, परमेश्वर की महिमा को देखकर वे आश्चर्यचकित हुआ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് പറയട്ടെ, കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളാകുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രശ്നം നീങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आप जिस परेशानी के अंदर गुजर रहा है, उस परेशानी के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के समय आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. അവിടെ ആ തർക്ക വിഷയം മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. आप जिस विषय से पीड़ित थे उस विषय वहां से दूर होते हुए हम देखते थे. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവിടെ പിന്നെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരു അളവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. यीशु मसीह की महिमा जिस परिस्थिति में उतर आते हैं, उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर की महिमा का कोई सीमा नहीं है. കർത്താവ് ഒരു ശൂന്യതയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. शून्य भूमि में यदि परमेश्वर की महिमा उतर आते हैं, वहां एक विशालता परमेश्वर जाते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന അത്ഭുതത്തിനും അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന അടയാളത്തിനും പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. परमेश्वर की महिमा इस किसी भी पृष्ठभूमि में उतरते हैं, उस पृष्ठभूमि के अंदर कोई सीमा ना देखते हुए हम देखते हैं. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നടക്കണം ഇത് നടക്കണം, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ നടന്നുകൊള്ളും. परमेश्वर की महिमा यदि किसी विषय के ऊपर उतर आते हैं, वहां अपने सोच विचारों को रखने का कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर अपना महिमा को वहां प्रकट करेगा. ഇതേ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് കാണുന്നത്. यही बात हम काना की उस शादी में भी देखते हैं. അവിടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇന്നത് നടക്കണം അത് നടക്കണം ഇത് നടക്കണം. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതവിടെ നടന്നിരിക്കും, അതവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. उस काना की शादी में हम देखते हैं यीशु मसीह की उपस्थिति वहां था, तो यीशु मसीह को कुछ और बातें सिखा
जाने का जरूरत नहीं पड़ा, यीशु मसीह अपना महिमा को वहां प्रकट किया। അവിടെ അസാധ്യമായതെല്ലാം സാധ്യമാവും. അവിടെ ശൂന്യതകളെല്ലാം വളരെ ഫലവത്തായി തീരും. उनकी असंभव बातों में वो संभव होने की ओर बढ़ेगा, उनकी शून्यता एक फलवंतता की ओर बढ़ेगा। ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? ആ തർക്ക വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു. इस पृष्ठभूमि में यदि देखेंगे उनकी प्रश्नों के बीच में परमेश्वर की महिमा उतर आया और वहां सब कुछ साफ अच्छा हो गया। ആ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പുരുഷനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ, ഗുരു, ഊമനായ ആത്മാവുള്ള എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അത് അവനെ എവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചാലും അവനെ തള്ളിയിടുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവസാനം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു. 17 वचन से आगे पढ़ने के समय इस प्रकार लिखा है, भीड़ में से एक व्यक्ति उसके उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिससे मृगी की आत्मा, गूंगे की आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं भी वो पकड़ते हैं वो गिर पड़ते हैं, लेकिन तेरे चेले उनको चंगा नहीं कर पाया। അവിടെ അങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ പിതാവ് പല വർഷങ്ങളായി ഇത് കണ്ട് കണ്ട് മനസ്സ് മരവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഈ ലോകപ്രകാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ നടുവിൽ, ആ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായി ഈ മകനെ തന്നെയാണ് പിതാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ, ആ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ, ആ പ്രശ്നവും പ്രയാസവും അവന്റെ കണ്ണുകളെ മൂടുവാനായിട്ട് അവിടെ ഇടയായി. और वहां देखने के समय उस पृष्ठभूमि में उसके पिता जो है उसके पुत्र को हमेशा देखते आए हैं, उनकी परेशानियों को देखते आया है, लेकिन उस परेशानी को लेकर जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया वहां एक बेदारी होते हुए हम देखते हैं। അവിടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ആ പിതാവിന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. और वहां देखते हैं उस पृष्ठभूमि में शुरुआतों में वो परमेश्वर की महिमा को उनके पुत्र के जीवन में उतरते हुए वो नहीं देखते हैं। പക്ഷേ ഞാനൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 35-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ബർത്തിമായിയുടെ മകനായ തിമായി അവിടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ, ആ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ, അവിടെ കർത്താവിന്റെ നടുവിൽ അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ അന്ധനാണ്. അവന് യാതൊന്നും അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. रूपांतरित पहाड़ से उतरने वाला परमेश्वर की महिमा को वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, लेकिन अगला अध्याय में एक और व्यक्ति को मैं परिचय देना चाहता हूं। तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के बारे में हम जानते हैं, वो जन्म से अंधा तो जरूर था, लेकिन यीशु मसीह की महिमा उतरने के समय, यीशु मसीह वहां से चलने के समय वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये दावीद की संतान मुझ पर दया कर। ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ കാണുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാഴ്ചയില്ല. പക്ഷേ കാഴ്ചയുള്ളവന് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ, ആ മശീഹായെ, ആ ദാവീദ് പുത്രനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ അവിടെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, പലരും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും വിശ്വാസ ജീവിതം ത്യജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ വിശ്വാസ ജീവിതം ത്യജിച്ചു പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആണ് കർത്താവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കരുണ കാണിക്കുന്നതും. प्यारो, मैंने आपको दो व्यक्तियों की परिचय दिया, एक व्यक्ति जन्म से अंधा है और एक व्यक्ति अंधा नहीं है, लेकिन वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को उतरने के समय में भी जो अंधा नहीं था वो व्यक्ति परमेश्वर को महिमा को नहीं देख पा रहा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा उतरने के समय एक व्यक्ति जो अंधा था परमेश्वर की महिमा को देखा। प्यारो, आप कई परेशानियों से गुजरने वाले होंगे, आप परेशानियों के बीच में भी आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आज भी आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। അതേ അവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും എല്ലാം നടുവിൽ കർത്താവ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ പിതാവിനെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, എത്ര കാലമായി നിനക്കിത് സംഭവിച്ചു എന്ന്. और उस पृष्ठभूमि में देखने के समय यीशु मसीह उसके पिता को बुलाकर, पास बुलाकर कह रहा है कि कितने साल से इस परेशानी से तुम पीड़ित हैं। അവിടെ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ
അത് അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. और उसके पिता उनको उत्तर दे रहा है, उनकी बचपन से बड़ी छोटा अवस्था से लेकर वो आज तक पीड़ित है. कई बार वो आग में गिर गया, कई बार वो पानी में गिर गया है. അവന്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ അവനെ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ അവൻ ഇരിക്കുകയാണ്. उस गुंगी का या मिर्गी के बीमारी से वो बड़ी बालावस्था से पीड़ित है. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഇത്ര നാളും അവനെ തീയിലും വെള്ളത്തിലും ഇട്ടിട്ടും ഒരു പൊള്ളല് പോലും പറ്റാതെ, ആ വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ട് അവൻ മുങ്ങിപ്പോകാതെ മരിച്ചു പോകാതെ അവനെ ശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവളെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. प्यारो, एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, बट बड़े छोटे उम्र से लेकर वो आग में गिर रहा है और पानी में डूब रहा है, लेकिन वो पानी उनको डुबा नहीं पाया, आग उनको चोट नहीं पहुंचा पाया. इसका मतलब है कि आपको पीछे परमेश्वर की योजना रखा है, तो परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करने के दिन बड़ा आशीष से भरेगा. കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ആ പൈശാചിക ബന്ധനം അവനെ പിടിപ്പാനായിട്ടും അവനെ ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനായിട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവാണ് അവനെ സംരക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ അത് ആർക്കും കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. देखिए, छोटे उम्र से वो पीड़ित है इस बीमारी से, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा सुरक्षा उनके पीछे था. पानी में गिरने के समय परमेश्वर ने उन्हें डूबने से बचाया, आग में गिरने के समय जलने से परमेश्वर ने बचाया. वो दुनिया देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा योजना उसके पीछे था. അതെ, ഞാനിന്നൊന്ന് പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും പീഡനത്തിന്റെയോ നടുവിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. കാരണം എന്താ? ദൈവം തന്റെ തക്ക സമയത്ത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ, ആ അപ്പോയിന്റഡ് ടൈമിൽ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. प्यारो, मैं एक भविष्यवाणी आपके लिए कहना चाहता हूं. आप हो सकते कई बीमारियों से पीड़ित है, हो सकते कई परेशानी आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं है. परमेश्वर का नियुक्त गया समय में, परमेश्वर का सही समय में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा. ഈ വെള്ളം നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല. ये जो पानी आपको डुबाने के लिए है, वो आपको डुबा नहीं सकते. ഈ തീ നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുകയില്ല. और ये आग जो आपके विरुद्ध में उठ रहा है, ये आपको जला नहीं सकते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്, എരിതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല, എരിതിയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല, വീഴുന്നതോ തീയിലല്ല, എന്നേശുവിൻ കരങ്ങളിലാ, വീഴുന്നതോ തീയിലല്ല, എന്നേശുവിൻ കരങ്ങളിലാം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നു. ആ തീയുടെയും ആ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. जैसे गीतकार ने कहा है, और जैसे आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, आपकी परेशानी को सामना कर रहा है, आपको जलाने वाला आग आपके सामने है, वो आपको जला नहीं सकते हैं, आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर उस आग के अंदर उतर के आपको बचाने के लिए और आपके साथ खड़े रहने के लिए, साथ देने के लिए आपके साथ है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പറയാൻ. ഇന്ന് ആരോ, ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന ആരോ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ നാളെ മുന്നോട്ട് പോകും, നാളെ പ്രഭാതം എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. ഒന്നോർക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീ നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല, ഈ വെള്ളം നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല. प्यारो, एक आत्मा से प्रेरित होकर एक बात आपको बताना चाहते हैं. हो सकते हैं मुझे सुनने वाला आप इस प्रकार सोचते हैं, कल रात, ये रात कैसे कटेगा, कल सुबह हम कैसे देख पाएंगे. आप चाहे कितना भी बड़ा परेशानी से गुजर रहा हो, परमेश्वर के हाथ आपके साथ है, परमेश्वर के साथ की आपके साथ है. आपको डांटस बांधने की जरूरत है. परमेश्वर आपको इस परेशानी से होकर चलने के लिए हिम्मत देगा. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 22-ാം വാക്യത്തിൽ, നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. और 22वां वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि आपसे हो सकते हैं तो आपसे करुणा करके, कृपा करके हमको इस परेशानी से आप बचाइए. നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ
പലരാൽ പലതും കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പല സമയങ്ങളിൽ പലരോട് അവൻ സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും എതിർത്തും മറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവന് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്. ആ നാമത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. देखिए उस वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तू चाहे तो या तू तुझसे हो सकते, तो इसका मतलब ये है वे पिता कई लोगों के पास चला गया था उसकी सहायता के लिए, लेकिन हर जगह में वो असहाय ठहरा. लेकिन परमेश्वर के पास यदि आप आएंगे तो परमेश्वर की सहायता आपके ऊपर प्रकट होगा. ഇവൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്. ആ നാമത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല. അതെ, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല. ഈ ബീഹാറിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെയോ പ്രയാസത്തിന്റെയോ നടുവിൽ മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ, ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ, ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒറ്റയൊരു നാമമേ ഉള്ളൂ. ആ നാമത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. देखिए ये व्यक्ति एक यीशु मसीह के नाम के पास आया है. यीशु मसीह का नाम बोले तो क्या है? प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं. प्यारो, आपको यदि उद्धार पाना है तो केवल यीशु मसीह का नाम ही आपको उद्धार दे सकते हैं. आपकी परेशानी से छुड़ाने के लिए केवल यीशु मसीह काफी है. അവിടെ ഉടനെ ആ ബാലകന്റെ അപ്പൻ അവിടെ പറയുന്നു, ഉടനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു പറയുന്നു, കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്റെ അവിശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. उस पिता उसी वक्त में तुरंत रो पड़कर उसके यीशु मसीह के पास बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चे के जिंदगी में चंगाई होगा, ये विश्वास करता हूं करके बता रहा है. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അതിന്റെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പിതാവ് പറയുന്നത്, ഗുരു ഊമനായ ആത്മാവുള്ള എന്റെ മകനെ. പക്ഷേ അതിന്റെ 24-ാം വാക്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ടിടയായി. देखिए उसकी शुरुआत में वो पिता यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, 9:17 में हम देखते हैं, भीड़ में से एक उसके उत्तर दिया, हे गुरु मैं अपने पुत्र को जिससे गूंगे की आत्मा है मैं आपके सामने लाया हूं. और 24 में वाजन तक आने के समय वहां लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु. एक गुरु से लेकर प्रभु तक पहुंचने का फासला उसके बारे में हम बताना चाहते हैं. ഇന്ന് പലർക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഗുരുവും ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു കാര്യസാധനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു നാമം മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു? അവൻ നിന്റെ കർത്താവാണോ? നിന്റെ കർത്തൃത്വം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കർത്താവ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. प्यारो, एक पृष्ठभूमि में खड़े रह के एक वचन आपसे पूछना चाहते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं. कई लोगों के लिए यीशु मसीह आज भी एक गुरु है, एक अपने चमत्कारों को दिखाने वाला एक व्यक्ति है. अपने कामों को अपने फायदा के लिए यीशु मसीह के पास जाएगा तो काम पूरा होगा. विश्वास से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं. लेकिन एक वचन आपसे, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने यीशु मसीह को अपने प्रभुता करने के लिए दिया है? क्या यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन में आप रहते हैं? അവിടെ കർത്താവ്, അവിടെ ഗുരു എന്നുള്ള പദം മാറി കർത്താവ് എന്നുള്ള പദത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു. ये पिता ने गुरु कहकर पुकारने वाला ये पिता आखिर में वो बोल रहा है हे प्रभु करके बोल रहा है. उस प्रकार का एक बदलाव हमें उधर देखने को मिलते हैं. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രവൃത്തി പരിചയമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രവൃത്തി പരിചയം കാണുമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തി പറയാമോ, കർത്താവെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നത്തെ, എൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം കർത്താവെ. അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ ലോകം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലപ്പാ എന്നങ്ങ് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? कितने लोग अपने परेशानियों के बीच में परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं इतना थक गया हूं, इस परेशानियों से जुलते जुलते हम बहुत थक गया है, आज इस परेशानी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं. परमेश्वर दुनिया जैसे देखते हैं, दुनिया जैसे इस परेशानी को देखते हैं, वैसा परमेश्वर नहीं देखता. परमेश्वर के हाथ में यदि आप परेशानी को सौंपेंगे परमेश्वर अद्भुत करेगा. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുകയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവൻ സ്നേഹമുള്ള അപ്പ
അപ്പായാണ്. देखिए पिछले दिनों में आप परमेश्वर को छोड़ के दूसरे सहायता खोज कर गया होगा. परमेश्वर के पास वापस लौटने के समय परमेश्वर आपको तिरस्कारेगा नहीं. परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है. आपकी परेशानी यदि आप आज इसी वक्त परमेश्वर को सुनाएंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം കർത്താവിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി പല സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഇത് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള സമയമാണ്. ഇത് അന്ത്യകാല സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ കർത്താവിന് കർത്തൃത്വം ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. पिछले दिनों में परमेश्वर की प्रभुता को छोड़कर कई और बातों में आप चला गया होगा. आपके लिए एक चुनौती देना चाहते हैं. आपको लौट आने का एक समय है. आपको लौट आने के लिए परमेश्वर ने दिया अवसर है, क्योंकि ये अंतिम घड़ी है. यीशु मसीह की आगमन जल्दी होने वाला है. आपको लौट आने का एक अवसर दिया जा रहा है. അതെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുകയില്ല. കർത്താവ് നിങ്ങളെ വാരിപ്പുണർന്ന് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു അപ്പായാണ്. मैं परमेश्वर के बारे में इस प्रकार बोलना चाहता हूँ. परमेश्वर को छोड़कर दूसरे जगह जाने वाले लोगों, आपके यदि आज वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर को अपना प्रभुता देंगे, तो परमेश्वर आपको तिरस्कारेंगे नहीं, आपको टुकराएंगे नहीं. परमेश्वर आपको अपने गले लगाकर अपने साथ रहकर आगे लेकर चलने वाला परमेश्वर है. ആ പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ആ ധൂർത്തപുത്രനെ കർത്താവ് ചേർത്തണച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന അഴുക്കുകളെല്ലാം മറ്റാരും കാണാതെ അവനെ ഒരു പുതുവസ്ത്രത്താൽ അലങ്കരിച്ച അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നാലും ഏതു രോഗത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നാലും നിങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോഗോസ് ഒരു റീമയായി, ഈ വചനം ഒരു റീമയായി, ഈ വചനം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ വരുന്നതായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. देखिए प्यारो, उड़ाव पुत्र के बारे में आप जानते हैं. उड़ाव पुत्र इस दुनिया के सारे पाप के किचन में फंसने के बाद भी लौट आने के समय परमेश्वर ने, उसके पिता ने उससे गला लगाया, उसे एक नया वस्त्र पहनाया, परमेश्वर ने एक नया अभिषेक दिया. ऐसा है तो परमेश्वर आपको भी एक अवसर देना चाहते हैं. आपकी पाप भरी जिंदगी को छोड़कर यदि आप लौट आएंगे, परमेश्वर का वचन एक रीमा बनकर आपके जीवन में कार्य करेगा. परमेश्वर एक ऐसा अवसर आपको दे रहा है. അതിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. 27-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു അവനെ കൈക്കു പിടിച്ച് നിവർത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റു. और 27वें वचन में हम इस प्रकार देखते हैं, परंतु यीशु ने उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया और वे खड़ा हो गया. അവിടെ വലിയ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടന്നു. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം അവിടെ അവൻ മരിച്ചവനെ പോലെയായി. മരിച്ചവനെ പോലെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ജീവൻ കടന്നു വരുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച്, ഒരു വ്യത്യാസം കടന്നു വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ശൂന്യതയുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ കരം. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക്, നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു അപ്പന്റെ കരം, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ കാണുന്നു. प्यारो, उस पृष्ठभूमि में देखने के समय वो लड़का, वो जो बीमार था, वो अजमरा होकर वहां पड़ा हुआ था. आप भी ऐसे अजमरा अवस्था में पड़ा हुआ है तो आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसा चलेगा, ऐसा सोचकर चलने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है. परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा. आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा. അവന്റെ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കരമുണ്ടായി. യേശു അപ്പായുടെ കരം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരികയാണ്. जिस प्रकार उस बेटे की ओर परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ फैला था, उसी प्रकार आपकी परेशानी के अंदर, आपकी कमी गड्ढे के अंदर, आपको परेशान करने वाले हर बातों के अंदर यीशु मसीह का हाथ उतरा रहा है. आप विश्वास करिए. ഈ കടന്നു വരുന്ന കരം നിങ്ങളെ പിടിക്കുകയും നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ये जो हाथ फैल कर आ रहे यीशु मसीह के हाथ आपको खड़ा करेगा, आपको उठाएगा. आपकी परेशानी के अंदर परमेश्वर एक अद्भुत करेगा.
നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരും. आपको शक्ति प्रदान करने वाला, आपको खड़ा करने वाला, आपको सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के हाथ आपकी ओर उतरा रहा है. നിങ്ങൾ അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ആരെന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയാകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. आपके लिए असंभव बातों के बीच में, आपकी मरुभू अवस्था में, आपकी शून्यता में यीशु मसीह के हाथ उतराएगा और आपको एक चमत्कारी पुरुष बनाएगा. നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலை മാറുമേ, മുടിയാതതും സാധ്യമാകുമേ. നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலை മാറുമേ, മുടിയാതതും സാധ്യമാകുമേ. ഒരിക്കൽ കൂടി നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலை മാറുമേ, മുടിയാതതും സാധ്യമാകുമേ. നിറവേ നീർ വാരുമേ, നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ, നിറവേ നീർ പോതുമേ ആവിയാനവരേ. നിറവേ നീർ വാരുമേ, നിറവേ നീർ വേണ്ടുമേ, നിറവേ നീർ പോതുമേ ആവിയാനവരേ, ആവിയാനവരേ. ഹല്ലേലൂയ. നീർ വന്നാൽ സൂழ்நிலைകളെല്ലാം മാറും. यीशु मसीह आएगा तो हर एक शून्य अवस्था में एक बेदारी होगा. മുടിയാത്തതെല്ലാം, അസാധ്യങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകും. असंभव हर एक बात संभव की ओर बदलेगा. അതേ, കർത്താവിന്റെ കരം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. यीशु मसीह की याद आप जिस परिस्थिति में, जिस जगह में वहां उतरा रहा है. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം കർത്താവിനൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കുമോ? यदि आप अपने प्रभुता परमेश्वर को देंगे तो, നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കുമോ? आपके कठिन बातों को यदि यीशु मसीह के हाथ में देखेगा तो, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കർത്താവിന്റെ കരം. आपकी बोझ यदि आप यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे, आपसे असंभव बातों को आप यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा. അതെ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? आप जिस जगह में बैठे उस जगह में बैठकर आप हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए. അതേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക്, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. परमेश्वर में आपकी उपस्थिति में आ रहा हूँ. ഈ പാഴായ നിലങ്ങളെല്ലാം, മരുഭൂമിയുടെ നിലങ്ങളെല്ലാം മാറി ഏറ്റവും പച്ചപ്പുള്ള നിലങ്ങളാക്കി എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണമേ. परमेश्वर मेरे जीवन की शून्यताओं को, परमेश्वर मेरे जीवन की मरुभू स्थल में आप एक कार्य कीजिए, आप उसे एक फलवंतता की ओर बढ़ाइए. എന്റെ അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വരണമേ. मेरे असंभव बातों के बीच में, मुझसे जो संभव नहीं उसके बीच में मैं आपको लाना चाहता हूँ परमेश्वर. ഇവൻ മരിച്ചവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. परमेश्वर में अजमरा पढ़ने के समय में भी मुझे पास उतर कर मुझे खड़ा कर परमेश्वर. അതേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. परमेश्वर में मेरा प्रभुता आपको सौंप रहा हूँ. ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, मुझे सहायता कीजिए. എല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन. God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष And I देने bless you पाए. in Jesus almighty name. Amen. 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ഈ നല്ല യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം, ഈ നല്ല കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നല്ല ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാം. ഈ കർത്താവിനെ മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയമാക്കാം. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടാലും, ഏതൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ഈ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല. അവരിൽ മാത്രം ചാരിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ആരാധന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലായി തീർന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം വിടുതലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂറോളം ദൈവത്തിന് സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ, അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ, വചനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. രാത്രി ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ച എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ അവിടുത്തെ കരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അവരുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം. ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ഈ രാത്രി തന്ന നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ദൈവനാമം ഞങ്ങളോട് മാതീകരിക്കപ്പെടണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 2ാമത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. വീണ്ടും അടുത്ത തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ സമയം ഇതേ ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless you.